वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी आया नू मेरे इस यूट्यूब चैनल ते। गुरु प्यारिओ, परमात्मा आप ही इस जग विच श्री गुरु नानक देव जी दे रूप विच प्रगट होए। महाराज जी ने हज़ारां मीलों का सफ़र पैदल करते हुए लखां करोड़ां मनुखां नू तारिया। गुरु प्यारिओ, संसार नू तारते हुए गुरु जी भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी नू नाल लैके श्रीलंका पहुँचे। भाई मरदाने जी ने कहा, हे गुरु जी, जिहड़ा रामचंद्र जी ने पुल बनाया सी ओह तुसीं किरपा करके मैनू दिखाओ। मेरा दिल उस पुल उपर जाण नू करदा है। तद गुरु जी ने कहा, जदों श्री रामचंद्र जी लंका तो वापस आए सी उदों ही उन्हां ने उस पुल नू तोड़ दिता सी। राह लंघण वास्ते हुण उत्थे कोई पुल नहीं है, सिर्फ सागर विच कुछ निशानियां ही बाकी रह गईयां हन। नाम दे जोर नाल ही रामचंद्र ने सागर उत्ते पुल बन्निया सी। हुण असीं प्रभु दा नाम लैके इस सारे सागर नू पार करते हाँ। इस तरह कह के गुरु जी अगे चल पे। गुरु जी जल उत्ते चले जा रहे सन। जदों अध विच गए तां एक मच्छी नू देखा जिहड़ी हज़ारां कोह तक लंमी सी। गुरु जी भाई बाला जी अते भाई मरदाना जी कुछ देर उस दे उपर चले, फिर मच्छी दे सिर ते जाके खड़े हो गए। उस मच्छी दा मूँह देख के भाई मरदाना जी डर गए अते बड़ा हैरान हो के कहा, हे गुरु जी, आप जी दा सहारा है, सानू छड्डिओ ना, किते यह मच्छी सानू खा ना जावे। पहलां भी असी एक वड्डी मच्छी नू वेख्या सी, यह मच्छी तां उस तों भी वड्डी है। हे गुरु जी, मैनू दसो यह किन्ने कोह लम्मी है। यह सुन के गुरु जी ने कहा, माया विच कदे भी माया ना जाणो। 35 कोह लम्मी मच्छी जिहड़ी आपां पहलां देखी सी ते यह 100 कोह उस तों वध लम्मी है। यह कह के गुरु जी ने चुप धारण कर लई। जद उस मच्छी ते गुरु जी ने अपने चरण छुआए तद उस मच्छी विच बोलण दी शक्ति आ गई। गुरु जी उसनूं पुछण लगे, तू कौन है ते तैनू यह शरीर क्यों मिलिया है। गुरु प्यारिओ, ओह गुरु जी दे वचन सुन के गुरु जी दे अधीन होके बोली, मैं तुहानू अपनी सारी गाथा दसदी हाँ कि मैनू मच्छी दा शरीर क्यों मिलिया है। गुरु जी जिस समय जनक राजे दा राज सी उदों मैं बड़ी कठिन तपस्या कीती। पानी विच जाके जदों पानी गल विच आ गया तां मैं खड़ो गया। बड़ा धीरज धार के मैं कुछ समय तक खड़ा रहा। सहज सुभाव नाल राजा जनक उत्थे आ गया। मैनू देख के उसने वचन किया, तुसी पूर्ण ते कठिन तपस्या कीती है, इस नू हुण छड्डो ते मेरा वचन सुनो। जिथे भी साध संगत इकट्ठी होवे उत्थे जाके चंगे कारज लई तुसी सेवा करो, उत्थे ही तुहाडे मन नू ज्ञान प्राप्त होवेगा। किसी संस्था तो बगैर तुहानू मुक्ति प्राप्त होवेगी। मैं उन्हां दे चरनां ते नमस्कार करके कहा, मैं यह तप 1 साल होर करांगा, फिर जाके मेरी तपस्या पूरी होवेगी। यह सुन के राजे जनक ने कहा, तू साडा वचन नहीं मन्निया, इस करके पानी दा ही वड्डा एक जीव बन जा ते सदा ही विशाल जल विच रहे। मैं यह वचन सुन के दिल विच बहुत डर गया। यह शराप वेख के फिर मैं राजे जनक तो पूछया, जल जीव बन के मैं कदों तक रहांगा, मेरी मुक्ति कदों होवेगी। तां राजे जनक ने कहा, कलयुग विच श्री गुरु नानक देव जी अवतार धारण करेंगे। कलयुग विच अवतार धारण करके परमात्मा आप आएगा। जदों उन्हां दे चरण तैनू छूणगे तद यह शराप खत्म होएगा।
मैं जनक राजे तो पुछया मैनू किवें पता लगेगा, मैनू सारा राज समझाओ। तां राजे जनक ने कहा, हे मुनि सुनो, जदों ओह तुहानू आके मिलणगे ते उन्हां दे चरण नू तुसी छूओगे तां तुहानू पूरी सोझी आ जाएगी, तुहाडी मुक्ति करके ही ओह अगे जाणगे। सो गुरु प्यारिओ, इस तरह उस मच्छी ने सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी नू कहा, तुसी नानक हो ते हुण मैनू मुक्ति दिओ, मैं तुहाडी शरण विच हाँ, मैनू अपने शरण विच रखो। जद गुरु जी ने मच्छी दे वचन सुने तां गुरु जी ने कहा, 8 पहर हाले तेरी उम्र बकाया है, इस तो बाद तेरा छुटकारा होएगा। उस समय तक वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन कर, असी तेरी मुक्ति करके ही अगे जाएंगे। 8 पहर जद उसने जाप कीता तां उस दा शराब तो छुटकारा हो गया। उस वेले उसने मच्छी दा शरीर छड़ के 4 बाहां वाला शरीर धारण कीता, कन्नां विच कुंडल पाए होए सन ते काला रंग सी। फिर ऐनी सुंदर देह बन गई मानो ओह दूजा कामदेव होवे। फिर ओह गुरु जी दी उस्तत करके स्वर्गां विच चला गया। जान लग्या वाहिगुरु जी दा शब्द उसने उच्चारण किया, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਭੂਤ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੂਤ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭੂਤ ਚਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੂਤ ਤੈਨੂੰ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਸ਼ੁਭਯੋਗ ਹੋ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਭੀਖਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੈਂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਿਭੀਖਣ ਦੋਹਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਣੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਭੀਖਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਮ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਓ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਗਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਗਤ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਸੁਆਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਲੰਕੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਭੀਖਣ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਐਸੇ ਦੇਵ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਹੇ ਵਿਭੀਖਣ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੀਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਵਿਭੀਖਣ ਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,
इस लई तुसी सदा सुखां दे दाते हो। उपदेश दे के मैनू समझा दिओ। श्री राम जी ते तुहाडे विच कोई भेद नहीं है, यह मैनू पता है। मैं तुहानू ईश्वर समान ही पहचानदा हाँ। गुरु प्यारिओ, जदों गुरु जी ने विभीषण तो यह बेनती सुनी तां श्री गुरु नानक देव जी ने इत्थे एक शब्द का उच्चारण किया। श्री मुखवाक राम कली महला पहला, गुरुमुख बांध्यो सेत विधाते, लंका लूटी दैत सतापे। रामचंद मारियो अह रावण, भेद विभीषण गुरमुख परचायण। गुरमुख सायर पाहण तारे, गुरमुख कोटि 3300 धारे। यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 942 उपर दर्ज है। इस शब्द का अर्थ है गुरमुख किस्मत दे लिखारी वाहेगुरु दा बनाया होया एक पुल है। उस दे राही शरीर दी लंका दी बुराई लुट्टी पुट्टी जाती है ते दैत मलिया मेट हो जाते हैं। मन दा रामचंद्र हंकार दे रावण नू मार मुकाउंदा है ते गुरां दे राही विभीषण दा दर्शाया होया राज अनुभव किया जाता है। गुरमुख पत्थरां नू भी सागर तो पार कर दिंदा है। गुरमुख 33 करोड़ इंसानां दा पार उतारा कर दिंदा है। गुरु जी ने फिर वचन किया, हे विभीषण सुनो, अगे गुरमुख दे मन की पहचान करो। भेद लिया के श्री राम नू दे दिता। उन्होंने रावण नू मार के सब कारज कर दिते। श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी दे शब्द नू विचारिया ते समंदर उत्ते पत्थर तार दिते। सतगुरु दा शब्द सब तो वड्डा है। 33 करोड़ देवतियां नू छड्डो, सतगुरु दे शब्द दी हिरदे विच विचार करो। यह साडा उपदेश धारण कर लो। सुपने समान इस जगत नू जानो ते सारे एक आत्मा पहचानो। संतां दी संगत करो जिस विच दिन रात सुख प्राप्त हुंदा है। यह उपदेश बहुत चंगा है, लखां पापियां नू मुक्ति देंदा है। गुरु प्यारिओ, उस समय भाई मर्दाने जी ने कहा, हे गुरु जी, मैं सुनिया है इत्थे हनुमान जी भी रहंदे हन। मैं उन्हां दे दर्शन करना चाहुंदा हाँ। तां यह सुन के विभीषण बोलिया, जिथे रावण दी चीखा है, हनुमान इस समय उत्थे बैठा है। राम तो बिना ओह किसे नू वंदना नहीं करदा, होर किसे दी आग्या नहीं मनदा। तद गुरु जी ने कहा, असी राम स्वरूप हाँ, असी सीता दा अनुपम रूप प्रकाशित करदे हाँ। उसनू लिया के दिखा दिओ, फिर असी आ जावांगे। गुरु प्यारिओ, फिर उत्थे एक दैंत नू भेजिया ते उसने हनुमान जी कोल जाके कहा, लंका दे बाहर श्री राम जी शोभा पा रहे हैं। सीता जी दा प्रकाश तुहानू बुला रहा है। ओह विभीषण दे पास बैठे हैं। मैं तुहानू खबर देण वास्ते आया हाँ। यह सुन के हनुमान जी हैरान रह गए। फिर हृदय विच बड़ा खुश होके नाल चल पे। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धारण कर लिया। भाई बाला जी ने लक्ष्मण का रूप बना लिया अते भाई मर्दाना जी ने सीता का रूप धार लिया। कुछ समय बाद उत्थे हनुमान जी आ गए ते आके गुरु जी दे चरण कमलों ते वंदना की ते दिल विच बहुत प्रसन्न हो के बैठ गया। अखां भर के रूप वेख रहा सी। वड्डे प्रेम के कारण उस दे लूं खड़े हो गए सन। उस समय किरपाधारी गुरु जी बोले, हे हनुमान, साडी गल सुनो। जद तक सर्वव्यापी मोह नू अपने मन विच जानेगा, सदा ही साडे नाल मिलिया रहेगा ते कदे भी विछोड़ा नहीं पवेगा। जिन्ने भी शरीर देखते हो, सब जानो कि यह सीता ने धारण किए हैं। सीता ने ही फिर राम जी का स्वरूप धारण किया है, सो ही फिर लक्ष्मण का शरीर बनी है। सब वानर सेना नू बाली जामवत ही पहचानो। अंगत ते जो सुग्रीव हैं ते सब दैतां दा तन सीता ने ही किया है। रावण आदि जेड़े विभीषण हैं, सारियां ने सीता का तन धारण किया समझियो।
ਸੀਤਾ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਰੱਖੋ। ਰਾਮ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿਭੀਖਣ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।